Okay, next we have testing the proportion of success of a population. Success of population testing hypothesis ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. So by testing population proportion of success, we mean the testing of significant difference between population proportion of success and the same sample proportion of the success. അപ്പോൾ രണ്ട് സാമ്പിൾസിൻ്റെ സക്സസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സക്സസ് ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. നൗ ലെറ്റ് us ഫെമിലറൈസ് ദ ഫോളോവിങ് നൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സക്സസ് അൺനോൺ ആകാം. പി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അസ്യൂംഡ് വാല്യൂ ഓഫ് പി, അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ എൻ ആണ്. ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സക്സസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ആണ്. എക്സ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സക്സസ് ആൻഡ് എൻ ഇസ് ദ സാമ്പിൾ സൈസ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു ടെസ്റ്റ് ഇതിനാൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നോട്ട് പി ഈക്വൽ ടു പി നോട്ട് എഗനിസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എച്ച് വൺ പി ലെസ് ദാൻ പി നോട്ട്, എച്ച് വൺ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി നോട്ട്, എച്ച് വൺ പി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പി നോട്ട് based on a larger sample size Cn whose proportion of success is P dash. So for the significance level alpha, the best critical region are respectively omega equal z less than minus z alpha, omega equal to z greater than z alpha, and omega equal to mod z greater or equal to z alpha by to the left child, the right child and the two child. So ഇവിടെ the statistic നോക്കി വെക്കുക. ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് z equal to p dash minus p naught by root of p naught q naught by n ആണ്. p dash എന്താ നമുക്കറിയാം, p naught എന്താ അറിയാം, n എന്താ അറിയാം. So calculate the z value. If it lies in the critical region, reject h naught, otherwise accept it. Okay, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. In a survey of 70 business firms, it found that 45 are planning to expand their capacities next year. For 70 business firms, 45 അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Does the sample information contradicts the hypothesis that 70% firms are planning to expand the next year? നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. So here we have p dash equal to x by n ആണ്. Here x is equal to 45 ആണ് and n equal to 70 ആണ്. So 45 by 70 equal to 0.643 p dash ആണ് കിട്ടി. p നോട് ഇവിടെ 70% എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 70% ആണ് 0.70. n equal to 70 ആണ്. So here we are testing h naught p equal to p naught, that is 0.70 against h1 p less than p naught, that is 0.70. Here we taking alpha equal to 0.05 and then best critical region omega equal to z less than minus 1.65 z alpha. Alpha 0.05 corresponding as z alpha and the value from the table we get 1.64. So left child ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So here the test static z equal to p dash minus p naught by root of p naught q naught by n ആണ്. So p dashും p naughട്ടും p naught q naughട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ നേരെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So we get 0.643 minus 0.70 divided by root of 0.7 into 0.3 divided by 70. നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് so we get minus 1.04. മൈനസ് 1.64നേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. സോ z lies in the acceptance region ആണ്. So here accept h naught, that is 70% of the firms are planning to expand their capacities next year നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി. In a die throwing experiment, the throw of 3 or 6 is reckoned as a success. 3 or 6 ഒക്കെ നമ്മൾ സക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തു. Suppose 9,000 times the dice was thrown resulting in 3240 success. Do you have reason to believe that the die is an unbiased one? നമുക്ക് ഇതിന് ബിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. So we have to test h naught p equal to 1/3 against h1 p not equal to 1/3 നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. h naught the die is unbiased against h1, the die is not unbiased എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. So here 1/3 is probability for getting 3 or 6 ആണ് നമ്മൾ 1/3ൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി. അതായത് 2/6 വരുമ്പോൾ അതിനെ 1/3 ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. 3 or 6 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സക്സസ് ആയിട്ടോ. സോ 2 or 6 ആണ്, 2/3 ആണ് നമ്മളുടെ 2/6 ആണ് ചാൻസ്. So let alpha equal to 0.05, the best critical region omega equal to mod z greater or equal to 2 tail നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. So z alpha by 2 alpha 0.05 അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് z alpha by 2ൻ്റെ വാല്യൂ ഫ്രം ദി ടേബിൾ 1.96 ആണ്. So here we have the test statistics z equal to p dash minus p naught by root of p naught q naught by n. p naught q naughട്ടും n നമുക്കറിയാം, p dash അറിയാം. So നേരെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So we get 3240 divided by 9,000 minus 1/3 divided by root of 1/3 into 2/3 divided by 9,000. That's നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് we get 6.04. 1.96നേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോൾ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ആയിട്ടും. സോ 6.04 എന്നാൽ എന്താണ് ഇവിടെ 1.96നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ്. സോ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താണ്, ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ റിജക്റ്റിംഗ് h naught, that is the die is not unbiased. Clear? Then
ടെസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ രണ്ട് ടു പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബൈ ടെസ്റ്റിംഗ് ദി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ വി ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദി ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓർ ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് നൊട്ടേഷൻസ് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലെറ്റസ് കൺസിഡർ ദി ഫോളോവിങ് നൊട്ടേഷൻ P1 എന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സക്സസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് P2 എന്നാൽ സെക്കൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ വരും X1 എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിൻ്റെ സക്സസ് ആണ് X2 എന്നാൽ സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിൻ്റെ സക്സസ് ആണ് N1 എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് ആണ് N2 എന്നാൽ സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് ആണ് P1 ഡാഷ് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിൻ്റെ സക്സസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് X1/N1 ആണ് P2 എന്നാൽ സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് X2/N2 ആണ് സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു ടെസ്റ്റ് ദി നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് H0 P1 - P2 ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലെങ്കിൽ P1 ഈക്വൽ ടു P0 P2 എന്നാക്കി മാറ്റാം against one of the alternatives that is H1 P1 - P2 less than 0 P1 - P2 greater than 0 P1 - P2 not equal to 0 based on two independent large sample sizes N1 and N2 with the proportions success P1 dash and P2 dash respectively. So from the level of significance alpha നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു Z less than minus Z alpha ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു Z greater than Z alpha and ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു mod Z greater or equal to Z alpha ആയിട്ടാണ് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡ് ആൽഫയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടു ടൈൽഡിൻ്റെ ഇവിടെ സെഡ് ആൽഫാബൈറ്റും ആണ് ടു ടൈൽഡിൻ്റെ കേസ് വരും സോ ഒരു ആൽഫാബൈറ്റും ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു P1 dash - P2 dash ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് P star into Q star into 1/N1 plus 1/N2 അപ്പോൾ P സ്റ്റാറും Q സ്റ്റാറും എന്താണ് P സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N1 P1 dash plus N2 P2 dash ഡിവൈഡ് ബൈ N1 plus N2 ആണ് Q സ്റ്റാർ പറഞ്ഞാൽ 1 - P സ്റ്റാർ ആണ് സോ നമ്മൾ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബിഫോർ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഓൺ എ ടീ 800 പീപ്പിൾസ് ഔട്ട് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ 1000 പേഴ്സൺസ് വേർ ഫൗണ്ട് ടു ബി ടീ ഡ്രിങ്കേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 1000 ആളിൽ 800 ആൾ ആഫ്റ്റർ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡ്യൂട്ടി 800 പീപ്പിൾസ് വേർ ടീ ഡ്രിങ്കേഴ്സ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് 1200 പീപ്പിൾ test whether there is significant decrease in the consumption of tea after the increase in duty duty increase ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ടീ കൺസപ്ഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കുറഞ്ഞോ ഇല്ലേ നമുക്കവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇയർ വി ഹാവ് P1 dash എന്നാൽ 800/1000 വരും 0.8 വരും ദാറ്റ് ഈസ് P2 dash എന്നാൽ 800/1200 ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് 0.6 വരും So here we have to test H0 P1 - P2 equal to 0 against H1 P1 - P2 greater than 0 നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ലെവൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആൽഫ നമ്മൾ 0.05 ചൂസ് ചെയ്തു സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Z greater than 1.645 Z ആൽഫാബൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 1.645 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ Z greater than 1.645 ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ Z ആൽഫ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആൽഫ 0.05 കറസ്പോണ്ടിങ് Z ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ 1.645 ആണ് ടേബിൾ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ആവും Z equal to P1 dash - P2 dash divided by root of P star into Q star into 1/N1 plus 1/N2 ആണ് സോ P സ്റ്റാറും Q സ്റ്റാർ നമുക്കറിയാം സോ P സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നേരെ കൊണ്ട് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം N1 P1 dash plus N2 P2 dash divided by N1 plus N2 P1 ഡാഷും P2 ഡാഷും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ 800 plus 800 divided by 1000 plus 1200 equal to 0.727 വരും ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ സോ Q സ്റ്റാർ എന്തായിട്ട് മാറും 1 minus 0.727 ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0.273 വരും സോ Z വാല്യൂ നമ്മൾ നേരെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ 0.80 minus 0.67 divided by root of 0.727 into 0.273 into 1/100 plus 1/200 1/200 that's equal to എന്തൊരു സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് 6.816 നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്തായിരുന്നു Z ഗ്രേറ്റർ 1.645 അവിടെ Z എന്താണ് 6.816 കിട്ടിയത് എന്താണ് 1.645നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് സോ Z ലൈസ് ഇൻ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ സോ നമ്മൾ എന്താണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് ടീ ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പം കൺസപ്ഷനിൽ എന്താണ് ടീ ഡ്രിങ്കേഴ്സിന് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Next question, in a sample of 600 men from city A, 450 are found to be smokers. Out of 900 from city B, 450 are smokers. അപ്പോൾ 600 ആൾ 450 ആൾ സ്മോക്കേഴ്സ് ആണ് 900 ആൾക്ക് 450 ആൾ സ്മോക്കേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡു ദ ഡാറ്റ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ സിറ്റീസ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫേഴ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രിവലൻസ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സിറ്റീസ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്
ഹിയർ P1 dash എന്നാൽ 450/600 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0.75 വരും. P2 dash എന്നാൽ 450/900 ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0.50. സോ നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് H0 P1 മൈനസ് P2 പകരം P1 ഈക്വൽ ടു P2 അഗൈൻസ്റ്റ് H1 P1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു P2 ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ആൽഫ നമ്മളിവിടെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 0.01 എടുത്തു. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ 2 tailed ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ Z alpha ബൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 2.58 ആണ് ഫ്രം ദി ടേബിൾ. സോ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു മോഡ് Z ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2.58 വരും. ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് Z ഈക്വൽ ടു P1 dash മൈനസ് P2 dash ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് P സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു Q സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു 1/N1 പ്ലസ് 1/N2 ആണ്. സോ P സ്റ്റാറിൽ നമ്മൾ നേരെ വാല്യൂ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് 450 പ്ലസ് 600 പ്ലസ് 900 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0.6. Q സ്റ്റാർ എന്തായിട്ട് വേണം 1 മൈനസ് P സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് 0.6 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0.4 വരും. സോ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാല്യൂ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 0.75 മൈനസ് 0.50 ഡിവൈഡ് ബൈ 0.6 ഇൻറ്റു 0.4 ഇൻറ്റു 1/600 പ്ലസ് 900 1/900 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും 9.68. നമുക്ക് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 2.58 കൂടണം. സോ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് 9.68 ആണ്. അത് 2.58 കൂടുതലാണ്. സോ Z ലൈസ് ഇൻ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ആണ്. സോ H0 റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടു സിറ്റീസ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഡിഫറൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രിവലൻസ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ്. ക്ലിയർ കൺസെപ്റ്റ് നോക്കി നോക്കുക, എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോവാം. ക്ലിയർ.